So let's start with the importance of photoperiodism and vernalization in the plant physiology. Now, photoperiodism you know very well, that is related with the time period required for the plant for the flowering, for the induction of flowering. Now, the response of plant in growth and development to the duration of the day and night length, that is called as the photoperiodism. This is introduced by the Garner and Allard in the year of 1920. Now, along with this, another physiological process is there, that is the vernalization. Vernalization is nothing but also called chilling effect, and that is responsible for the flowering, induction of the flowering. Chilling effect is also necessary for induction of flowering in some of the plant. So this term is introduced by Lasenko in the year of 1938, and this is nothing but called by the acquisition or acceleration of the ability of the plant for the flowering by the chilling effect. So this is acquisition, means here flowering is induced by means of specific chilling effect, that is called as the vernalization. So here different plant hormones are working behind it, just like we see the 5 plant hormones: auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, and ethylene. Here gibberellin initiate the flowering along with another 2 hormones also there, that is nothing but called as the another one, that is florigen, and another one is there, that is vernalin. Florigen is the hormone that is responsible for induction of flowering, flower bud formation, and that is controlled by the effect of sunlight. When there is proper amount of sunlight is available at that time, here florigen is produced, and by means flowers are induced, flowering is induced and flowers are produced. Another hormone is there, that is vernalin, that is produced by the chilling effect. So that the phenomenon takes place called as the vernalization. So photoperiodism just we have overlooked at here. In previous lecture we already see all this. Photoperiodism is the phenomenon of physiological changes that occurs in plant in response to relative length of the day and night. It is called photoperiod. The response of plant to the photoperiod is expressed in the form of flowering, that is called as the photoperiodism, and this is introduced by the Garner and Allard. Now, types of photoperiodism we classify into 3 types, that is SDP, LDP, and DNP. That is short day plant, long day plant, and day neutral plant, depending upon the duration of light is available. Short day plant are those which nothing but requiring a daylight period up to the 8 to 10 hour and 14 to 16 hour of dark period. So that is called as the short day plant. Here dark period is critical. याच्यामध्ये डार्क पिरियड हा काय क्रिटिकल आहे. इट कुड नॉट बी इंटरप्टेड. याच्यात इंटरप्शन नको, अदरवाइज फ्लॉवरिंग इज नॉट इनिशिएटेड. And this also plant called these plants also called as long night plant. याला long night plant असं सुद्धा म्हणतात. For example, in rice, coffee, soybean, tobacco, and chrysanthemum, they are the called as the short day plant. Then long day plant, LDP. These are usually having longer light period requiring plants up to near about 14 to 16 hour in 24 hour cycle. Now these plants are also called as short night plant. याला short night plant सुद्धा म्हणतात. For example, here wheat, radish, cabbage, sugar beet, or nothing but spinach. These plants are LDP. And here light period is critical. Light period could not be interrupted. तेवढा light period त्याला मिळाला पाहिजे. Interruption जरी झाला तरी dark period चा, if brief exposure of the red light in the dark period of the prolongation of the light period stimulates the flowering in long day plant. आता याच्यामध्ये रेड लाईटचा इफेक्ट आहे. रेड लाईट आणि फार रेड लाईट. रेड लाईटचा इफेक्ट याच्यामध्ये जास्त आहे. एसडीपी मध्ये काय असेल, फार रेड लाईटचे जनरली त्याच्यामध्ये रोल आहे. इट शुड बी हॅव्हिंग रिक्वायर्ड टू बी मोर दॅन 660 to 665 नॅनोमीटर. 600च्या वर जे काही ना असे 680च्या वरचे ते असेल फार रेड लाईट, आणि रेड लाईट हा 660 ते 665 नॅनोमीटर पर्यंत राहतो. सो
here in case of the short day plant, this is the 24-hour cycle. ही 24-hour cycle आहे शॉर्ट डे प्लांट मध्ये. आणि इथे लाईट पिरियड काय असणार, कमी असला पाहिजे. म्हणजे सुरुवातीला लॉंगर नाईट होत्या, नंतर शॉर्ट झाल्या पाहिजे, तरच यांच्यामध्ये फ्लॉवरिंग येतं. आणि समजा फ्लॅश ऑफ लाईट जर मध्ये आला डार्कनेसच्या मध्ये, तर फ्लॉवरिंग याच्यामध्ये येत नाही. तर म्हणजे कसं असलं पाहिजे, लॉंग नाईट आणि शॉर्ट डे तर असलं तरच या प्लांट मध्ये फ्लॉवरिंग येतं. हे जे प्लांट्स आहे लॉंग डे प्लांट, त्याच्यामध्ये काय असेल, लॉंगर डे असला पाहिजे, दिवस मोठा असला पाहिजे आणि रात्र छोटी असली पाहिजे. आणि समजा इन केस जर त्याच्यामध्ये रात्रीचा पिरियड वाढलाय, तरी काय होतं, फ्लॉवरिंग याच्यामध्ये येणार नाही. सो इट रिक्वायर द लॉंगर डे. आणि समजा इंटरप्शन झालं, नाईट ब्रेक केली आपण लाईट मध्ये, तरी सुद्धा याच्यात फ्लॉवरिंग इनिशिएट होऊ शकतो. म्हणून असं म्हणतात की डार्क पिरियड इज क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर द SDP. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. डार्क पिरियड इज क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर द SDP, शॉर्ट डे प्लांट. आणि इथं लाईट पिरियड क्रिटिकली नाही पाहिजे, कमी असला, लॉंगर पाहिजे. पण जर त्याच्यात इंटरप्शन झालं डार्क मध्ये, तर याचा काही प्रॉब्लेम होणार नाही फ्लॉवरिंग मध्ये. सो दिस पॅटर्न इज देअर इन केस ऑफ फ्लॉवरिंग. DNP absolutely there. There is no effect of photo period on the flowering. So such plants are there. They do not related with the photo period. These are the examples of the plant, short day plant and long day plant. Then particularly there is having phytochrome system in this. Phytochrome is a pigment that found in some plant cells that has been proven to control the plant development. आता त्याचा रोल कशाचा आहे, फायटोक्रोमचा रोल आहे याच्यामध्ये. दिस पिगमेंट हॅज टू फॉर्म, दॅट इज नथिंग बट पिगमेंट ऑफ रेड लाईट सेन्सिटिव्ह पिगमेंट अँड फार रेड लाईट सेन्सिटिव्ह पिगमेंट. आणि हे दोन पिगमेंट काय करतात, फ्लॉवरिंग कंट्रोल करतात इन केस ऑफ द पर्टिक्युलरली प्लांट्स. सो हिअर नथिंग बट here the far red light that could not be converted by the all of the plant. सगळे प्लांट त्याला कन्वर्ट करू शकत नाही. रेड लाईट हा जनरली सगळे प्लांट वापरू शकतात, क्विक कन्व्हर्शन होतं. फार रेड लाईटचा जास्त वापर करू शकत नाही. तर जनरली जे लॉंगर डे असतात त्याच्यामध्ये काय असतं, फार रेड लाईट, इंटेन्सिटी लाईटची जास्त असते. आणि त्यामुळे लॉंग डे प्लांट्स कॅन यूज फार रेड लाईट. लॉंग डे प्लांट हे फार रेड लाईट यूज करू शकतात. आणि शॉर्ट डे प्लांट हे जनरली काय असतात, रेड लाईट यूज करतात. सो दिस इज नथिंग बट इनिशिएट द फ्लॉवरिंग. याचा फ्लॉवरिंगशी कंट्रोल करण्याचा फिनॉमिनॉन आहे. सो व्हॉट इज द मेकॅनिझम बिहाइंड शॉर्ट डे अँड लॉंग डे, दॅट इज अ रेड लाईट इफेक्ट. रेड लाईट इफेक्टचा फिनॉमिनॉन त्याच्यामध्ये आहे. सो मेनी फ्लॉवरिंग प्लांट यूज इट टू रेग्युलेट द time of flowering based on the length of the day and night. So that is called by the photoperiodism. It is nothing but also called circadian rhythm. Circadian rhythm means this is a biological clock, biological cycle. एक झाली की दुसरी प्रोसेस कंटिन्यू मध्ये सुरू होते, त्याला म्हणतात circadian rhythm. So it also regulates other responses including germination of seed, along with formation of the elongation of seedling, formation of shape, size, number of the leaves, synthesis of chlorophyll. All these mechanism are controlled by the phytochrome system. हे सगळे मेकॅनिझम फायटोक्रोम म्हणजे लाईट इफेक्ट कंट्रोल करतो. सो इट इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट अँड दिस कंट्रोल द फ्लॉवरिंग ऑल्सो. सो व्हॉट इज सिग्निफिकन्स ऑफ द फोटोपिरियडिझम, दॅट इज hybridization. For the hybridization experiment here, photoperiodism are used. That is nothing but use of फ्लोरिजन हार्मोन. फ्लोरिजन हार्मोन जे आहे, फ्लोरिजन हार्मोन कधी तयार होतं, वेन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाईट, लाईटच्या इफेक्टमुळे. सो फ्लोरिजन हार्मोन इज प्रोड्यूस and by which flowering is nothing but produced. So this can be used in experimenting the hybrid plant. Then physiological preconditioning. जर एखाद्या प्लांटची फिजिओलॉजिकल प्रीकंडिशनिंग करायची असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ त्याची लाईफ सायकल खूप लॉंग आहे, तर त्याला शॉर्ट करायची, किंवा शॉर्ट असेल तर लॉंग करायची असेल, दॅट कंडिशनिंग कॅन बी नथिंग बट ऑल्सो चेंज बाय मीन्स ऑफ फोटोपिरियडिझम. फोटोपिरियडिझम जर आपण चेंज केला, आर्टिफिशियल लाईट जर दिला त्या एखाद्या प्लांटला, बरेच वेळा पाहतो की काही कंट्रीजमध्ये ग्लास हाऊसचा उपयोग करतात लाईट कंट्रोल करण्यासाठी, आणि ग्लास हाऊसचा वापर करून जास्तीत जास्त लाईट प्लांटला देतात, जेणेकरून लॉंग डे प्लांट हे चांगल्या प्रकारे ग्रो होऊ शकतात. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड फिजिओलॉजिकल प्रीकंडिशनिंग. त्याला आपण कंडिशन त्याच्यात चेंज केला. देन इन्क्रीज इल्ड वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग करतात. प्लांट रिमेन व्हेजिटेटिव्ह फॉर लॉंगर पिरियड. जर लॉंग डे प्लांट मध्ये काय राहतं, व्हेजिटेटिव्ह फेज ही मोठी असते. काही प्लांट मध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोडक्ट हे फूड प्रोडक्ट आहे. उदाहरणार्थ रेडिश, कॅरट हे व्हेजिटेटिव्ह प्रोडक्ट आहे, हे सीड पासून तयार होत नाही किंवा फ्लॉवर पासून तयार होत नाही. त्यामुळे व्हेजिटेटिव्ह फेज जेवढी लॉंग करेल आपण, तेवढ्या त्या प्लांटचा इल्ड जास्त येईल. म्हणून अशासाठी सुद्धा जनरली याचा फोटोपिरियडिझमचा इफेक्ट रोल, फोटोपिरियडिझमचा वापर केला जातो.
Annual crops can be grown twice or thrice in the year. 2-3 वेळा क्रॉपिंग आपण घेऊ शकतो. प्रिव्हेन्शन ऑफ विंटर डॉर्मन्सी, बरेच वेळा काही प्लांटमध्ये विंटर डॉर्मन्सी असते, थंडीच्या दिवसामध्ये प्लांटची ग्रोथ दिसत नाही. सो दॅट इज कॉल्ड विंटर डॉर्मन्सी. और ऑटमन लीफ फॉल, बरेच वेळा पानं गळतात, हिवाळा होऊन गेला की पानं गळतात. सो दॅट ऑटमन लीफ फॉल ऑल्सो कॅन बी कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ फोटोपिरियडिक चेंजेस. फोटोपिरियडिकचा चेंजेस आपण घडून आणले प्लांटमध्ये आर्टिफिशियली, तर अशा वेळेला काय होतं, वी कॅन नथिंग बट कंट्रोल द लीफ फॉल ऑल्सो. देन स्ट्रॉबेरी क्रॉपमध्ये इन्क्रीज स्टोलन फॉर्मेशन, त्याच्यामध्ये स्टोलन फॉर्मेशन वाढतं थ्रू लॉंग डेच्या इफेक्टमुळे. सो दिस इज ऑल्सो the role that is played by the photoperiodism. So lots of roles are played by the photoperiodism. So particularly it is based on the phenomenon of phytochrome system, far red light and red light. Yeah, pigment system वरती dependent आहे. So this is all about the photoperiodism. Then vernalization. Now vernalization, it is found by the Lensko. So Lesenko in the year of 1928, Lesenko नावाचा रशियन वर्कर होता. That he has been nothing but see the cold requiring annual and biennial plants can be made to flower. आता कोल्ड म्हणजे थंड वातावरण लागतं. अॅन्युअल आणि काही बायनियल प्लांट जर पाहिले तर त्याच्यामध्ये थंडीशिवाय त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग येऊ शकत नाही. सो इट रिक्वायर कोल्डर कंडिशन, अदरवाइज इट डू नॉट फ्लावर in one growing season, एका सीझन मध्ये. सो बाय प्रोव्हाइडिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू यंग प्लांट्स और मॉइश्चर सीड, जे काही भिजवलेले सीड आहे त्याला ट्रीटमेंट द्यायची, कोल्ड ट्रीटमेंट द्यायची, किंवा मग बाय प्रोव्हाइडिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू द ग्रोईंग प्लांट, जे काही ग्लास हाऊस मध्ये प्लांट आपण केले त्याला कोल्डर टेम्परेचर द्यायचं, जेणेकरून त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग इनिशिएट करायचं आहे. आता कोल्डर टेम्परेचर म्हणजे काय, कंटिन्युअस कोल्ड नाही द्यायचं आहे. व्हर्नलायझेशनचा अर्थ काय होतो की व्हर्नॅलिन हार्मोन तयार झालं पाहिजे, म्हणजे कोल्ड ट्रीटमेंट द्यायचं, चिल ट्रीटमेंट, त्याला चिलिंग इफेक्ट म्हणतात. आणि ती दिल्यानंतर लगेच त्याला एक्सपोज केलं जातं हाय टेम्परेचरवर. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बाय द व्हर्नलायझेशन. त्या प्रोसेसला म्हणतात व्हर्नलायझेशन. म्हणजे आता he has been nothing but called the effect of this chilling treatment as a vernalization. Vernalization is therefore a process of shortening of the juvenile or vegetative phase. त्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह फेज शॉर्ट करता येतं आणि फ्लावरिंगला इनिशिएट करता येतं, रिप्रोडक्टिव्ह फेजला सुरुवात करता येतं. सो बाय मीन्स ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंटच्या सहाय्याने. सो सम प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर, 0 to 10 डिग्री इतकं टेम्परेचर त्या प्लांटला जनरली दिलं जातं. फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स, काही आठवड्यापर्यंत, फॉर फ्लावरिंग. अँड सच अन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय द लो टेम्परेचर इज कॉल्ड टू बाय द व्हर्नलायझेशन. याला यारोवायझेशन सुद्धा म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बाय द यारोविझायझेशन और मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हर्नलायझेशन. त्याला व्हर्नलायझेशन असं सुद्धा म्हणतात. सो दिस फिनॉमिनॉन इज देअर दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर द फ्लावरिंग. आता याच्यामध्ये बघा, ही जर्मिनेटिंग सीड आहे, याला ट्रीटमेंट दिली, चिल्डिंग ट्रीटमेंट दिली, तर फ्लावरिंग इनिशिएट झालं. Chilled for 2 months at 5 degrees centigrade, planted at the ordinary temperature. Ordinary temperature ला नंतर प्लांटिंग केलं. याला चिलिंग इफेक्ट दिला नाही आणि ऑर्डिनरी टेम्परेचरवर त्याला प्लांटिंग केलं नॉर्मल टेम्परेचरवर, तर त्याला फ्लावरिंग इनिशिएट झालं नाही आणि व्हर्नलायझेशन दिसलं नाही. सो व्हर्नलायझेशन कॅन बी सोन विथ द चिलिंग इफेक्ट. चिलिंग इफेक्ट जर दिला असेल तर तरच त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली व्हर्नलायझेशन होतं. So what is the reason behind the vernalization then? Vernalizationच्या मागं कारण काय? The stimulus of vernalization is pursued only by the meristematic cell. जे काही मेरिस्टमॅटिक सेल आहेत ते काय करतात? They are the active cell, active apical cell, and that apical cell receives the signal from the environment. जे काही environment कोणते signal receive करतात. So just like shoot tip, embryo tip, root apex, developing leaves that receive the signal of the cold treatment, and then after इट इनिशिएट द फ्लावरिंग लॅटर ऑन दॅट. त्याच्यानंतर ते फ्लावरिंग करतात. आता जर व्हर्नलायझेशन करायचं असेल आपल्याला तर काय करावं लागेल? सो लो टेम्परेचर ची आपल्याला गरज आहे. लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर व्हर्नलायझेशन इज युजली 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. पिरियड ऑफ लो टेम्परेचर इट शुड बी फॉर फ्यू अवर्स टू फ्यू डेज. सीडला जर ट्रीटमेंट द्यायची तर काही तास ठेवतात. आता सीडला जर द्यायची तर कसं देतात? सोकिंग करावं लागेल सीडला. ड्राय सीडला ही ट्रीटमेंट होत नाही, म्हणून सीडला सोक करायचं आणि त्याला ट्रीटमेंट द्यायची, चिलिंग ट्रीटमेंट द्यायची, म्हणजे थंड टेम्परेचर ठेवायचं आणि मग लगेच त्याला नॉर्मल टेम्परेचरवर ग्रो करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड एज व्हर्नलायझेशन. या प्रोसेसला व्हर्नलायझेशन म्हणतात. सो इन दिस इट इफेक्ट ऑन द ऍक्टिव्हली डिवायडिंग सेल. इट प्लेज रोल ऑन द वॉटर प्रेझेंट इन द सीड. सीडमध्ये वॉटर असेल त्याला. आता हे प्लांटलाही देता येतं ट्रीटमेंट, सीडलाही देता येतं.
So that initiate the particularly aerobic respiration and proper nourishment of the plant. Plantच्या proper nourishment मध्ये त्याचा effect पाहायला मिळतो. So mechanism of vernalization. The stimulus received by the actively dividing cell of shoot or embryo tip travels to all parts of the plant and prepare it to flower. Flowering ला prepare केलं जातं. The stimulus has been named to be as the vernalin. त्या स्टिम्युलसला व्हर्नेलिन असं म्हणतात आणि ते हार्मोन आहे की हार्मोन आहे. दिस इज द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द व्हर्नलायझेशन. सो इट कॅन बी पास फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट बाय ग्राफ्टिंग. समजा एका प्लांटला जर चिलिंग इफेक्ट दिला आणि त्याला ग्रो केला आणि त्यात व्हर्नलिन कंपाऊंड तयार झाला तर समजा त्याचं ग्राफ्ट काढून आपण दुसऱ्या प्लांटला जर लावलं तर तो व्हर्नलिन हार्मोन दुसऱ्या प्लांटमध्ये ट्रान्सफर होतो. आता हार्मोन कुठे तयार होतो? अपेक्सला, शूट अपेक्सला. जनरली शूट अपेक्स किंवा सीडलिंगच्या स्टेजमध्ये सीड जे प्लिम्यूल आहे त्या प्लिम्यूल मध्ये जनरली याचा पर्टिक्युलरली फॉर्मेशन होतं. सो इट कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्टिंग. हे कोणी प्रूव्ह केलं? दिस नथिंग बट प्रूव्ड बाय पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ हेनबेन प्लांट. हेनबेनच्या प्लांटमध्ये इट कॅन बी नथिंग बट ग्राफ्टेड बट नॉट अदर. सगळ्या प्लांटमध्ये ग्राफ्टिंग केल्या ट्रान्सफर होत नाही. सो दिस नथिंग बट पर्टिक्युलरली प्रूव्ड बाय द वेलिन्स्की इन द इयर ऑफ 1964. वेलिन्स्कीने हे प्रूव्ह करून दाखवलं की एका प्लांट जर कट करून आपण जर ट्विक दुसऱ्या प्लांट ट्रान्सफर केली तर व्हर्नलिन हार्मोन आपण ट्रान्सफर करू शकतो अँड दिस कॅन बी नथिंग बट शो द इफेक्ट. सो देर आर टू थिअरीज फॉर द मेकॅनिझम ऑफ द व्हर्नलायझेशन. व्हर्नलायझेशनच्या मेकॅनिझम मध्ये दोन थिअरीज आहेत. देर आर टू थिअरीज. वन इज देअर दॅट इज द फिजिक डेव्हलपमेंट थिअरी ऑर हायपोथेसिस अँड अनदर वन दॅट इज हार्मोनल हायपोथेसिस, हार्मोनल थिअरी. आता फेजिक थिअरी म्हणजे काय? फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द फेजिक डेव्हलपमेंट हायपोथेसिस. दॅट इज नथिंग बट इट डिपेंड ऑन थर्मोस्टेज, फोटोस्टेज अँड थर्ड स्टेज. अशा 3 स्टेज वरती हे डिपेंडेंट आहे. सो दिस थिअरी इज प्रपोज बाय लॅसनको इन द इयर ऑफ 1934. त्यांनी फेजिक डेव्हलपमेंट थिअरी म्हणून मांडली होती इन द इयर ऑफ 1934. अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी there is a series of phases in the development of plant and each phase is stimulated by an environmental factor such as temperature, light. So these factors are responsible for controlling the flowering. So commencement of the one phase will takes place only after the completion of the processing phase. एक phase झाली की दुसरी phase येते. So of the many phases of development, 2 phases are distinct. त्यातल्या 2 phase, एक थर्मोफेज आणि फोटोफेज. हे फार महत्त्वाचे. थर्ड फेज ही तर फ्लॉवरिंग आलेली स्टेज आहे, पण थर्मोफेज आणि फोटोफेज या 2 फेज फार इम्पॉर्टंट आहे. थर्मोफेज इज द फर्स्ट फेज अँड इट इज फॉलोड बाय द फोटोफेज. दुसरी फेज त्याच्यामध्ये फोटोफेज आहे. सो थर्मोफेज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. किती चिलिंग इफेक्ट आपण देतो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेडचा, तो थर्मोफेज दॅट कॉल्ड बाय द थर्मोफेज. सो then after vernalization, that is the cold treatment or chilling effect accelerate the thermophase and it prepares the plant for the flowering. Flowering मध्ये हे प्रिपेअर करतो. आणि नंतरची फेज आहे फोटोफेज. इट इज फॉलोड बाय द फोटोफेज दॅट इज सब्जेक्टेड टू लाईट. लाईटशी संबंधित आहे. लाईट किती देणार आपण, ड्युरेशन ऑफ फोटोफेज ऑर लाईट इफेक्ट दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लॉवरिंग. म्हणजे नुसतं चिलिंग इफेक्ट दिलं आणि फ्लॉवरिंग आलं असं नाही, त्याला प्रॉपर लाईट पिरियड पण आपल्याला द्यावं लागेल. Otherwise it do not flower. So that is called to be the photophase. And third phase is there, that is actual flowering. Third phase जी आहे त्याच्यामध्ये flowering होतो. So this called to be the phasic development hypothesis. मग आता इथं अनवर्नलाइज प्लांट आहे की ज्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग इनिशिएट झालेलं नाहीये. आणि दिस इज द लॉंग डे प्लांट, वर्नलाइज अँड अनवर्नलाइज. दिस इज द शॉर्ट डे प्लांट, वर्नलाइज अँड देन अनवर्नलाइज. आता वर्नलाइज मध्ये काय होतं, फ्लॉवरिंग इनिशिएट झालं, याच्यामध्ये सुद्धा फ्लॉवरिंग इनिशिएट होतं. इथं मात्र फ्लॉवरिंग इनिशिएट होत नाही. सो अनदर theory is there that is called to be as the हार्मोनल हायपोथेसिस. आता हार्मोनल हायपोथेसिस म्हणजे काय? सो दॅट इज इंट्रोड्यूस बाय द मेल्चर इन द इयर ऑफ 1939. He proposed that the chilling treatment induced the flowering of a new floral hormone that is called as vernalin. पहिल्या याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं की जी फेजिक डेव्हलपमेंट हायपोथेसिस होता त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, थर्मोस्टेज आणि फोटोस्टेज हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि हार्मोनल जी थिअरी आहे, हार्मोनल हायपोथेसिस आहे, याच्यामध्ये हार्मोन तयार होतं. कोणतं? दॅट इज द व्हर्नॅलिन. अँड दिस व्हर्नॅलिन हार्मोन इज ट्रान्समिटेड टू द अदर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट
इफ ग्राफ्टेड, जर त्याला ग्राफ्टिंग केलं तर ग्राफ्टिंग मधून सुद्धा हे हार्मोन ट्रान्सफर होतं. सो दिस थेअरी इज कॉल्ड टू बी एज द हार्मोनल थेअरी. आणि या हार्मोनमुळे फ्लावरिंग येतं असं याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. या असे दोन हायपोथिसिस आहे. सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द चिलिंग इफेक्ट. दोन्ही चिलिंग इफेक्ट वरती दोन्ही हार्मोन आहेत, दोन्ही थेअरी आहे. हार्मोनल हायपोथिसिस मध्ये सुद्धा चिलिंग इफेक्ट आहे आणि फेजिस डेव्हलपमेंट हायपोथिसिस मध्ये सुद्धा चिलिंग इफेक्ट आहे. अदरवाइज देर इज नो चिलिंग इफेक्ट, देर इज नो वर्नलायझेशन. वर्नलायझेशन त्याच्यामध्ये होऊ शकणार नाही. मग आता त्याच्या अपोजिट एक फिनॉमिनॉन आहे, दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी द डिवर्नलायझेशन. आता अनवर्नलायझेशन म्हणजे ज्याला वर्नलायझेशन केलं नाही त्याला आपण अनवर्नलायझेशन म्हणू, पण डिवर्नलायझेशन म्हणजे अपोजिट. आता याला काय म्हणणार, द पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑफ द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ द वर्नलायझेशन ऑफ द प्लांट कॅन बी काउंटरॅक्टेड बाय द सबसिक्वेंट हाय टेम्परेचर ट्रीटमेंट. मग आता जसं फ्लावरिंग आणायचं तसं फ्लावरिंग काढून सुद्धा टाकता येतं. जसं काही प्लांट जे आहेत की ज्यामध्ये काय होतं, आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह फेज ही फार महत्वाची आहे. जसं उदाहरणार्थ आता सांगितलं रॅडिश आहे, बीट आहे, या प्लांट मध्ये काय होतं, व्हेजिटेटिव्ह फेज महत्वाची आहे, कारण व्हेजिटेटिव्ह प्रोडक्ट आपण काढतो. ऑनियन असेल समजा तर याच्यामध्ये, तर अशा क्रॉप मध्ये काय करायचं, चिलिंग इफेक्ट जर झाला तर त्याला सीड येतील, त्यामुळे आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार नाही. सीड जर आला तर फ्लावर येतील, फ्लावर आले सीड येतील, आणि सीड आला तर प्लांट ड्राय पण होऊन जाईल, प्लांट ड्राय होऊन जाईल आणि मग लाईफ सायकल कम्प्लीट होऊन जाईल. तर असं न होता डिवर्नलायझेशन जर केलं तर त्याचं काय होतं, फ्लावरिंग त्या प्लांट मध्ये येत नाही. मग त्याला म्हणतात हाय टेम्परेचर इफेक्ट. इथे उलट करायचं, आता टेम्परेचर इफेक्ट, हाय टेम्परेचरची ट्रीटमेंट द्यायची, चिलिंगचे अपोजिट. So that is called to as devernalization. And due to devernalization, what happened here? Due to the treatment of high degree of temperature. So degree of devernalization decreases if the duration of the cold treatment has been longer. जर कोल्ड ट्रीटमेंटचा इफेक्ट जर जास्त लॉंग असेल तर डिवर्नलायझेशन होऊ शकत नाही. म्हणून कोल्ड ट्रीटमेंट नको द्यायला, आपण काय करायची, इथं हिटिंग ट्रीटमेंट दिली जाईल. प्लांटला जनरली 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेडचे प्री सोक सीड त्या टेम्परेचरवर ठेवायचे आणि मग त्याला नंतर पर्टिक्युलरली सोईंगसाठी वापरायचं. सो दॅट दिस प्लांट डू नॉट शोईंग द वर्नलायझेशन, ड्यू टू दॅट इट डू नॉट इंड्यूस द फ्लावरिंग. फ्लावरिंग याच्या मध्ये येत नाही, फ्लावर प्लांट काय होतं, फक्त व्हेजिटेटिव्ह फेज दाखवतो. सो हाऊएव्हर डिवर्नलायझेशन प्लांट कॅन अगेन बी वर्नलाइज. डिवर्नलाइज प्लांटला सुद्धा वर्नलाइज करता येतं बाय सबसिक्वेंट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट. पुन्हा त्याला चिलिंग इफेक्ट जर दिला तर डिवर्नलाइज प्लांटला सुद्धा वर्नलाइज आपल्याला करता येऊ शकतो. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बाय द डिवर्नलायझेशन. सो दॅट इज द रिव्हर्सल ऑफ द वर्नलायझेशन बाय हाय टेम्परेचर ट्रीटमेंट. त्याला रिव्हर्स करायचं, is called to as the devernalization. And devernalization is effected by the treating the vernalized seed or bud with high temperature. त्याला high temperature द्यायचं. So this is introduced by the Lang et al. In the year of 1957 demonstrated that application of the gibberellin can replace the cold treatment. जर आपण गिब्बरलिनचा उपयोग जर केला तर गिब्बरलिनमुळे कोल्ड ट्रीटमेंटचा इफेक्ट काढून टाकता येतो आणि प्लांटला वर्नलायझेशनला आपल्याला डिवर्नलाइज करता येतं. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड टू बाय द डिवर्नलायझेशन. देन इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्टिक्युलरली वर्नलायझेशन. वर्नलायझेशनची इम्पॉर्टन्स काय? सो देर आर हॅव्हिंग द induces the early flowering, thereby shortening the vegetative phase of the plant. प्लांटची व्हेजिटेटिव्ह फेज शॉर्टनिंग करून अर्ली फ्लॉवरिंग आणता येतं. प्रोडक्शन ऑफ मोर दॅन 1 क्रॉप पर इयर. एका वर्षात 2 वेळा 3 वेळा क्रॉपिंग घेता येऊ शकतं आपल्याला. द विंटर व्हेरायटी क्रॉप्स कॅन बी कन्वर्टेड टू स्प्रिंग व्हेरायटी. जर आता थंडीमध्ये घेणार रब्बी पिकं आहेत, आता जसं हिवाळ्यामध्ये गहू घेतात तर कोल्डर रिजनला उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा गहू घेता येतो, कारण तिथं फर्नलायझेशन होतं आणि त्यामुळे त्यात फ्लॉवरिंग येतं आणि प्रोडक्शन चांगलं होतं. तर मग अशा प्रकारचं वातावरण आपल्याला तयार करता येऊ शकतं. म्हणजे स्प्रिंग इफेक्ट व्हेरायटी मध्ये सुद्धा आपण विंटर व्हेरायटीला कन्वर्ट करू शकतो. स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू, म्हणजे उन्हाळ्यातल्या व्हेरायटीमध्ये, उन्हाळ्याच्या व्हेरायटीमध्ये म्हणजे हिवाळी व्हेरायटी सुद्धा आपण उन्हाळी म्हणजे रब्बी व्हेरायटी सुद्धा खरीप मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो बाय प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रीजिंग इंजुरी. फ्रीजिंग इंजुरी पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी इट हेल्प्स इन इन्क्रीजिंग द इल्ड ऑफ द प्लांट. प्लांटचं इल्ड वाढवतं. इट हेल्प्स इन इंड्युसिंग द रेजिस्टन्स टू नंबर ऑफ डिसीज. बरेच वेळा काय होतं, हिवाळ्यामध्ये थंड वातावरणामध्ये बरेचसे डिसीज अटॅक करतात प्लांटला. ते डिसीज जनरली वार्मर एन्व्हायरमेंटमध्ये करत नाही. म्हणून अशा प्रकारे आपण प्लांटला आपण चेंज करू शकतो. सीझन जर चेंज करून आणला, हिवाळ्यामधलं पीक उन्हाळ्यामध्ये जर घेता आलं
किंवा उन्हाळ्यामधलं पीक हिवाळ्यामध्ये घेता आलं तर दॅट इज नथिंग बट चेंज द डिसीज सायकल. डिसीज सायकल चेंज होते आणि त्यामुळे बरेचशा आजारापासून त्याला प्लांटला प्रोटेक्ट करता येतं. ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिकल जे एन्व्हायरमेंट असतात, लॉंग समर, जे उन्हाळ्यामध्ये लॉंग ज्याला जास्त टेम्परेचर लागतं, लॉंग समर असतात, अशा ठिकाणी कॅन बी ग्रोन इन टेम्परेट एरिया. शॉर्ट समर जिथं आहे अशा एरियामध्ये सुद्धा आपण त्याला ग्रो करू शकतो बाय युझिंग ट्रीटिंग विथ द व्हर्नलायझेशन इफेक्ट. त्याला व्हर्नलायझेशन जर करून आणलं तर अशा प्लांटला आपण त्या टेम्परेचरला सुद्धा ग्रो करू शकतो. सो दिस इज नथिंग बट कॉल टू बी ॲज द व्हर्नलायझेशन. सो व्हॉट इज डिफरन्स इन बिटवीन फोटोपिरियडिझम अँड व्हर्नलायझेशन? आता फोटोपिरियडिझम इज द रिस्पॉन्स ऑफ रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ द लाईट अँड डार्क पिरियड, त्याचा इफेक्ट आहे फ्लॉवरिंग वरती. आणि व्हर्नलायझेशन इज द acceleration of the ability of flower by chilling treatment. चिलिंग ट्रीटमेंट जर दिली तर त्याला व्हर्नलायझेशन म्हणणार. आता याच्यामध्ये फोटो पिरियड हा कोण रिसिव्ह करतो सिग्नल? मॅच्युअर लीव्स करतात. आणि व्हर्नलायझेशनचे सिग्नल कोण रिसिव्ह करतात? मेरिस्टेम रिसिव्ह करतो. इट इज ओनली प्रिपेअर द प्लांट फॉर फ्लॉवरिंग. फोटोपिरियडिझम फ्लॉवरिंग साठी प्रिपेअर करतो आणि इट इटसेल्फ डज नॉट इंड्यूस फ्लॉवरिंग बट प्रिपेअर द प्लांट फॉर फ्लॉवरिंग. फ्लॉवरिंगच इंड्यूस होत नाही तर फ्लॉवरिंगची प्रिपेरेशन सुद्धा होतं. फोटोपिरियडिझम मध्ये फ्लॉवरिंगला फक्त प्रिपेअर होतं, फ्लॉवरिंग होईलच असं नाही. इट इज मेडिएटेड थ्रू फ्लोरिजेन. आता इथं हार्मोन आहे कोणतं? फोटोपिरियडिझम मध्ये जे हार्मोन तयार होतं त्या कोणतं हार्मोन तयार होतं? फ्लोरिजेन. आणि व्हर्नलायझेशन मध्ये हार्मोन तयार होतं ते कोणतं होतं? व्हर्नॅलिन. द इफेक्ट ऑफ फोटोपिरियड कॅन बी रिव्हर्स. फोटोपिरियडचा इफेक्ट रिव्हर्स करू शकतो. इफेक्ट ऑफ व्हर्नलायझेशन ऑल्सो कॅन बी रिव्हर्स करू शकतो बाय मीन्स ऑफ हाय टेम्परेचर. फोटोपिरियडिक can be transmitted from one plant to another plant through grafting. Grafting मधून ट्रान्सफर करता येतं फोटो पिरियड. व्हर्नलायझेशन कॅन ऑल्सो बी पास फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट एक्सेप्ट इन हेनबेन. हेनबेन मध्येच फक्त करता येतं, बाकी सगळ्या प्लांट मध्ये ट्रान्सफर करता येत नाही. व्हर्नलायझेशन स्टिम्युलेट्स कॅन नॉट बी पास फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट एक्सेप्ट हेनबेन. हेनबेन या प्लांट सोडलं तर बाकी सगळ्या प्लांट मध्ये ग्राफ्टिंग मार्फत हार्मोन ट्रान्सफर करता येत नाही. The photoperiodic stimulus is interrupted by dark period. डार्क पिरियड मधात इंटरप्ट करू शकतो. इथं व्हर्नलायझेशन स्टिम्युलस कॅन बी अप्लाइड कंटिन्युअसली. व्हर्नलायझेशनचा इफेक्ट हा कंटिन्युअस असला पाहिजे. याला मधात हॉट आणि कोल्ड, हॉट अँड कोल्ड असं देता येणार नाही. चिलिंग इफेक्ट असला पाहिजे तर कंटिन्यू चिलिंग इफेक्ट मिळाला पाहिजे, तरच या प्लांटमध्ये फ्लॉवरिंग येतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हर्नलायझेशन. या फिनॉमिनॉनला आपण काय म्हणणार? व्हर्नलायझेशन असं म्हणणार. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द topic. So topic is open for discussion.